తల్లి జన్మనించినప్పుడు కేవలం ఒక ప్రాణం పుడుతుంది. ఎప్పుడైతే బ్రతుకు మనకు కష్టాల్ని ఇస్తుందో అప్పుడు ఒక జీవితం పుడుతుంది. నమస్కారం, ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సాగర తీరం విశాఖలో అద్భుత ఘట్టం. ఘనంగా ప్రారంభమైన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. 2 గిన్నీస్ రికార్డులే లక్ష్యంగా నిర్వహణ. వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు యోగా ద్వారా ప్రపంచాన్ని ఏకం చేయవచ్చని పిలుపు. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగా వేడుకలు. హాజరైన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ యోగాను అందరికీ చేరువ చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కొత్త విషయం ప్రస్తావించిన ప్రభాకర్ రావు. అప్పటి డీజీపీ సూచన మేరకే చేసినట్లు సిట్ అధికారులకు వివరణ. కాళేశ్వరం కమిషన్కు తెలంగాణ సీఎంఓ లేఖ. ప్రాజెక్టుపై అప్పటి మంత్రివర్గ నిర్ణయాలను ఈ నెల 30లోగా అందిస్తామని విజ్ఞప్తి. మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులు. ఉక్కు, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వైసీపీ నేతల యత్నాలు. ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం వేళ ఇరాన్కు చైనా సాయం. బోయింగ్ విమానాల్లో ఆయుధాలు సరఫరా చేసినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ కథనం. సాగర తీరం విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा, लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए। जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए। जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो। जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए 11వ యోగా దినోత్సవం రోజు విశాఖలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. యోగా దినోత్సవాన్ని 130 దేశాల్లో జరుపుకుంటున్నారని గుర్తు చేసిన చంద్రబాబు, యోగాతో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తాయని తెలిపారు. యోగాను క్రీడల్లో భాగం చేయాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని మోదీ గత 10 ఏళ్లుగా యోగాను ప్రోత్సహిస్తున్నారని వివరించిన సీఎం, రోజు గంట సేపు యోగా చేస్తే ఎంతో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది.
నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనమందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఋగ్వేదం చెప్పిన యోగా విశిష్టతను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వవ్యాప్తం చేశారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం భారతావనికి దక్కిన గొప్ప గౌరవమని పేర్కొన్నారు. నేత మన యోగా విశిష్టతను గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పుడే ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో అంతర్జాతీయ యోగా డే వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, మంత్రులు దామోదర రాజనరసింహ, ఇతర ప్రముఖులు యోగా డేలో పాల్గొన్నారు. 5,000 మంది ఔత్సాహికులు యోగాసనాలు వేస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం సాగనుంది. గత ఏడాది 628 మంది యోగా గురువులను నియమించిన ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మరో 250 మంది యోగా గురువుల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. వీరంతా 5 లక్షల మందికి యోగా నేర్పాలని సూచించింది. గర్భిణీలు, దీర్ఘకాలిక రోగులకు ప్రత్యేక యోగా తరగతులు నిర్వహించాలని పేర్కొంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాలలో రోజు ఉదయం 7 గంటలకు యోగా నిర్వహణ చర్యలు తీసుకుంటోంది. విశాఖ సాగర తీరం అద్భుత ఘట్టానికి వేదిక అయింది. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యోగాంధ్ర 2025కు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ సహా పలువురు మంత్రులు, కూటమి నేతలు హాజరయ్యారు. యోగా వేడుకల్లో భాగంగా రామకృష్ణ బీచ్ నుంచి భీమిలి వరకు సుమారు 5 లక్షల మంది ఒకే మార్గంలో ఆసనాలు వేసేలా కనీవిని ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ వేడుకను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. भरते हुए सिरे से दोनों हाथों के नीचे వైసీపీ హయాంలో మద్యం ముడుపుల సొత్తుతో టాంజానియాలో ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం ఏర్పాటుకు ఆ పార్టీ ముఠా ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆ దేశానికి వెళ్లిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, మోహిత్ రెడ్డి, వెంకటేష్ నాయుడు అక్కడ కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాష్ అనే వ్యక్తిని కలిసి చర్చలు జరిపారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సమీపంలోని ప్రణోయ్ ప్లాట్లోనే ముడుపుల సొమ్ము నిల్వ చేసి సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో అక్కడి నుంచే వైసీపీ అభ్యర్థులకు డబ్బు చేరవేశారు. ఎన్నికల్లో ఓటమితో ప్రణోయ్ని రాజ్ కేశరెడ్డి దుబాయ్కు పంపేసింది. సిట్ నోటీసులతో భారత్ వచ్చిన ప్రణోయ్ ఈ మేరకు న్యాయాధికారి ఎదుట సంచలన వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన వేల కోట్ల ముడుపుల సొమ్ములో కొంత మొత్తాన్ని గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓట్లు కొనేందుకు వెచ్చించిన వైసీపీ ముఠా మరికొంత మొత్తంతో ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. మద్యం కేసులో అరెస్టై ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, రాజ్ కేశిరెడ్డి, వెంకటేష్ నాయుడు కలిసి ముడుపుల సొమ్మును అక్కడికి మళ్లించి పెట్టుబడి పెట్టాలని యత్నించారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ముగ్గురు టాంజానియా వెళ్లి కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాష్ అనే వ్యక్తిని కలిశారు. ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై చర్చించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగానే మద్యం కుంభకోణం మూలాలు వెలికి తీస్తుండటంతో వైసీపీ మద్యం ముఠా ప్రణోయ్ ప్రకాష్ ను దుబాయ్ పంపేసింది. సిట్ నోటీసులతో తాజాగా దేశానికి తిరిగొచ్చిన ఆయన ముడుపుల సొమ్ము ఎవరు ఎలా వసూలు చేసేవారు, ఎక్కడెక్కడికి చేర్చేవారు, ఈ మొత్తం కుంభకోణంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఎలా కీలకంగా వ్యవహరించారనే అంశాలన్నింటిపై సిట్కు వివరించారు.
అవే అంశాల్ని న్యాయాధికారి ఎదుట సిఆర్పిసి 164 సెక్షన్ కింద శుక్రవారం వాంగ్మూలమిచ్చారు. జింబాబ్వే, టాంజానియా, జాంబియా వెళ్లి ఇనుప ఖనిజ వ్యాపారం సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేయాలని చాణక్య రాజ్ కెసిరెడ్డి ఆదేశించడంతో దుబాయ్ నుంచి తరచూ ఆ దేశాలకు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో రాజ్ కెసిరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, వెంకటేష్ నాయుడు కలిసి ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇనుప ఖనిజ వ్యాపారం చేస్తారని, ఓ పరిశ్రమ పెడతారని చాణక్య తనకు చెప్పాడని వివరించారు. ఆ కంపెనీలో డైరెక్టర్గా నియమించి వేతనంతో పాటు వాటాలు ఇస్తామని చెప్పాడని తెలిపారు. దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు చాణక్య కాల్ కాన్ఫరెన్స్ కలిపి చెవిరెడ్డితో ఫోన్లో మాట్లాడించారని వెల్లడించారు. టాంజానియాలో కంపెనీ పెట్టడానికి సాయం చేస్తారంటూ ఓ వ్యక్తి గురించి భాస్కర్ రెడ్డి చెప్పారని తెలిపారు. మనోహర్ ఘోర్పడే అనే జియాలజిస్టుతో కలిసి 2025 జనవరి 13న దుబాయ్ నుంచి జింబాబ్వే వెళ్లి ఇనుప ఖనిజ వ్యాపార సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేశామన్నారు. చాణక్య ఆదేశాల మేరకు భాస్కర్ రెడ్డి, మోహిత్ రెడ్డి, వెంకటేష్ బృందాన్ని ఈ ఏడాది జనవరి 31న టాంజానియా వెళ్లి కలిశానని వివరించారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడైన చాణక్యను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పరిచయం చేశారని తెలిపారు. చాణక్య ఆదేశాల మేరకు తాడేపల్లిలోని ల్యాండ్ మార్క్ అపార్ట్మెంట్లోని 312వ నంబర్ ఫ్లాట్ అద్దెకు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. రాజ్ కెసిరెడ్డి బృందం వసూలు చేసిన మద్యం ముడుపుల సొమ్ములో కొంత మొత్తాన్ని తనకు విడతల వారీగా పంపగా ఫ్లాట్లో భద్రపరిచినట్లు వివరించారు. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు చెవిరెడ్డి అనుచరులైన బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, గన్మెన్ మదన్ రెడ్డి, గిరితో పాటు నవీన్ అనే వ్యక్తికి ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. 2023 జూన్ నుంచి 2024 ఏప్రిల్ మధ్య దాదాపు 20 సార్లు చెవిరెడ్డి మనుషులు మద్యం ముడుపుల సొమ్మును తీసుకెళ్లారని వివరించారు. ఆ సొమ్మును వైసీపీ అభ్యర్థులకు చేరవేయడానికి టోల్గేట్లు లేని దారుల్లో తీసుకెళ్లేవారని చెప్పారు. ముడుపుల సొమ్మును ఇలా పంపిణీ చేస్తే తనకు సమస్యలు వస్తాయేమోనని చాణక్యతో చెప్పగా, ఇది వైసీపీ పని, మళ్లీ వైసీపీనే అధికారంలోకి వస్తుందని, అప్పుడు మంచి పొజిషన్ కల్పిస్తానని చాణక్య ప్రలోభ పెట్టారని పేర్కొన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఓడిపోవడంతో జూబ్లీహిల్స్లోని రాజ్ కెసిరెడ్డి కార్యాలయానికి పిలిపించి తన ఫోన్లన్నీ తీసేసుకుని ధ్వంసం చేశారని, వాటికి 3 లక్షలిచ్చారని వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక మద్యం కుంభకోణంలో రాజ్ కెసిరెడ్డి ప్రమేయంపై పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల గురించి చాణక్యను అడగ్గా భయపడాల్సిన పనేవీ లేదని, దుబాయ్కు వచ్చేయాలని సూచించాడని ప్రణోయ్ సిట్కు తెలిపారు. గతేడాది డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో దుబాయ్ నుంచి భారత్ వచ్చానని, ఈ ఏడాది సంక్రాంతి తర్వాత తిరిగి వెళదాము అనుకునేలోగా విచారణకు రావాలంటూ సిఐడి అధికారులు ఫోన్లు చేయడంతో వెంటనే థాయిలాండ్ పారిపోయానని తెలిపారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి దుబాయ్ వెళ్లానని వాంగ్మూలంలో చెప్పారు. ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో 4 విడతలుగా పొంతనలేని సమాధానాలు చెబుతూ వచ్చిన ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు తాజాగా కొత్త విషయాన్ని సిట్ అధికారుల ఎదుట ప్రస్తావించారు. 5వ విడతగా నిన్న ఆయన్ని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారించగా తనకు అప్పటి డీజీపీ చెబితేనే ఫోన్ ట్యాపింగ్కు పాల్పడ్డానని వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దలెవరూ తనకు ఈ విషయంలో ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని చెప్పినట్లు సమాచారం. అప్పట్లో ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించిన ఇతర నిందితులు ప్రణీత్ రావు, భుజంగరావు, రాధాకిషన్ రావు, తిరుపతన్న అంతా ప్రభాకర్ రావు చెప్పినట్లే తాము పనిచేశామని ఇప్పటికే సిట్కు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కోసం వారికి ఎందుకు ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందనే కోణంలో సిట్ ప్రభాకర్ రావును ప్రశ్నిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు మావోయిస్టులకు సహకరించినందుకే ఫోన్లు వినాల్సి వచ్చిందని ప్రభాకర్ రావు చెబుతూ వచ్చారు. అందుకు సిట్ ఆధారాలు అడగడంతో ఉన్నతాధికారుల వైపు వేలెత్తి చూపినట్లు తెలిసింది. అయితే ప్రభాకర్ రావు కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకే ఇలాంటి ఎత్తుగడలకు పాల్పడుతున్నారని సిట్ అనుమానిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభాకర్ రావు ఎప్పటికప్పుడు పొంతనలేని సమాధానాలతో దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నట్లు భావిస్తోంది. కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి పునరాకృతి, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం, మంత్రివర్గ నిర్ణయాల వివరాలను ఈ నెల 30లోగా అందజేస్తామని తెలంగాణ సీఎంఓ జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్కు లేఖ రాసింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రులు ఈటెల రాజేందర్, హరీష్ రావు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ మంత్రివర్గ ఆమోదంతో తీసుకున్నట్లు చెప్పడంతో వాటిని నిర్ధారించుకునేందుకు కమిషన్ ఇటీవల ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఈ నేపథ్యంలో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సమయానికి మంత్రివర్గ ఆమోదం ఉందా లేదా అన్న వివరాలను నీటిపారుదల శాఖ నుంచి సేకరిస్తున్నారు. ప్రాణహిత చేవెళ్లలో భాగంగా ఎల్లంపల్లి నుంచి నీటిని మళ్లించే పనులకు టెండర్ పిలువగా పునరాకృతి తర్వాత కాలువల సామర్థ్యం పెరగడంతో పనులను గుత్తేదారులకు ఎలా అప్పగించాలన్న దానిపై 3 మంత్రులతో ఉపసంఘాన్ని అప్పటి ప్రభుత్వం నియమించింది. ఉపసంఘం ప్యాకేజీల వారీగా వివరాలు సేకరించి మొదట చేపట్టిన పనితో కలిసిపోయి ఉండి విడతీయడానికి వీలు కాకపోతే అప్పటికే ఉన్న గుత్తేదారుకు ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రత్యేకంగా టెండర్ పిలవడానికి అవకాశం
అవకాశం ఉన్న వాటికి టెండర్ ప్రక్రియ చేపట్టాలని తెలిపింది. ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రైస్ డిస్కవరీ స్విస్ ఛాలెంజ్ పద్ధతిలో టెండర్ ప్రక్రియకు సిఫార్సు చేసినట్లు తెలిసింది. ఉపసంఘం నివేదికను మంత్రివర్గంలో ఆమోదించినట్లు సమాచారం. టెండర్ ప్రక్రియ మంత్రివర్గ ఆమోదం ప్రకారం జరిగిందా లేక భిన్నంగా జరిగిందా అనేది పరిశీలించి కమిషన్కు ప్రభుత్వం నివేదించనున్నట్లు తెలిసింది. ఇజ్రాయెల్తో భీకర యుద్ధం చేస్తున్న ఇరాన్కు చైనా నుంచి ఇటీవల 5 బోయింగ్ 747 విమానాలు వెళ్లడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ విమానాల్లో టెహ్రాన్కు చైనా ఆయుధాలు సరఫరా చేసిందని ఫ్లైట్ ట్రాకర్ డేటా యూరోపియన్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉటంకిస్తూ ఫాక్స్ న్యూస్ తన కథనంలో పేర్కొంది. జూన్ 14 నుంచి దాదాపు 5 బోయింగ్ విమానాలు చైనాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బయలుదేరాయని, అవి కజకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తుర్క్మెనిస్తాన్ మీదుగా ప్రయాణించి ఇరాన్ సమీపంలోకి వచ్చేసరికి రాడార్ నుంచి మాయమయ్యాయని తెలిపింది. ఆ విమానాల గమ్యస్థానం లక్సెంబర్గ్ కాగా అవి అసలు ఐరోపా గగనతలంలోకి ప్రవేశించలేదని వెల్లడించింది. సాధారణంగా ఈ రకం విమానాలను రవాణా కోసం వినియోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్కు డ్రాగన్ సైన్యం సాయం అందిస్తుందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే చైనా నుంచి ఇరాన్కు వెళుతున్నట్లు అనుమానిస్తున్న బోయింగ్ 747 విమానాలతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని లక్సెంబర్గ్కు చెందిన కార్గో విమానయాన సంస్థ కార్గోలక్స్ వెల్లడించింది.